పిఆర్ సిద్ధార్థ ఎన్ఆర్. ఎలా అనిపిస్తుంది మా కాలేజ్ ఎన్వైరన్మెంట్? బాగుంది, అరేంజ్మెంట్స్ బాగున్నాయి, ఇంకా చూడలేదు, ఫర్దర్ గా చూద్దాం. ఓకే, ఎండలు చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి కదా, బాగా. మీరు ఎలా బీట్ చేస్తున్నారు హీట్ ని? వాటర్, కోకోనట్ వాటర్, ఫ్రిడ్జ్ చల్లగుండాలి మాయా అని మీమ్స్ లో చూసి. ఓకే ఓకే, నైస్. సో మీ కాలేజ్ లో మీరు చేస్తున్న ఒక వియర్డెస్ట్ థింగ్ ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? వియర్డెస్ట్ థింగ్ అంటే ల్యాబ్ కి వెళ్తాము, ల్యాబ్ లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాము. మంచి మంచి కట్టుబాట్లు సార్. సో మీ అటెండెన్స్ పర్సెంటేజ్ ఎంత మెయింటైన్ చేస్తారు? మా అమ్మ చూసిద్దాము. 75%, కరెక్ట్ గా 75 ఉంది ఈ మంత్. నైస్. How are you enjoying the first year? Yeah, so far is quite amazing, and more importantly, I like the turnout of the people. Everyone seems to be so enjoying. And the preparation is quite good, and I think today there will be DJ night, and I think everyone will enjoy it. Oh, so you're waiting for your DJ night? You're Yeah. most interested for that. Yeah, actually that's the most interesting part for me. What are the new things you are seeing right now? Well, it's hard to differentiate, but I think as of today, as we can see, there are like different food sections, and it seems like it's well programmed. You can go and get different food, try out something new, which is a good experience. Do you have any suggestions with this fest? I think in more coming years, maybe we just need to improve more in advertisement, like pre-advertisement before the fest, so that everyone gets to know what's happening. Okay, what about you? Yeah, the thing you should add about this fest is the beginning. You see, every time they say we start in the evening, and in the evening we just do until 9 o'clock or 10 o'clock, the fest will be over. So maybe we should extend the daytime, the time that the fest starts, maybe. Yes. Which part of it fascinates you the most? The DJ nights. I love the DJ nights, and the cultural shows. It's usually really good. Yes, nice. When did you last time you attended the DJ night? Last year there was an event and I attended. It was good. Oh, that's great. Would you like to give any suggestions to your juniors? On the DJ night, at least do some international music here and there. Just a few songs, at least to make us feel included. Yes, we'll make the things done. Which part of our college is more interesting, or you feel yes, this good? I definitely love the way they built KL with all the green. I'm a nature lover. Yeah, yes. I love nature, so I love That eco-friendly environment. yes, the eco-friendly environment. That is one place where they did a really good job of. సో ఫెస్ట్ వైబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఫెస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? చాలా బాగా. ఫెస్ట్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది? ఈ ఫెస్ట్ నచ్చుతుందా? చాలా స్లోగా ఉంది, కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి కార్నివల్స్, ఫెస్టివల్ రైడ్స్ అంటే. ఇట్లా మీకు ఏదంటే బాగా ఇష్టం అంటున్నారు? డీజే గర్ల్స్. మీ సజెషన్స్ ఫర్ జూనియర్స్? చదువుకోండి, గట్టిగా చదువుకోండి అంతే. సో ఫుల్ హడావిడిలా ఉంటే నాకు మీ చేతుల్లో బుక్స్ కనిపించాయి. సో అందుకని మీ దగ్గరకు వచ్చి ఐ స్టార్టెడ్ టు ఆస్క్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. సో మొన్న ఎథ్నిక్ డే అయింది, నిన్న డీజే నైట్ అయింది, మొన్న కూడా డీజే నైట్ అయింది. మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు? యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సిఎస్సి స్టూడెంట్, సో మా ఫెస్టివల్ కాబట్టి ఇవాళ ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో మిగతా వాళ్ళ ఫెస్ట్ లో ఎంజాయ్ చేయట్లేదనా మీ టాపిక్? అలాని కాదు, బట్ we moreover came for stalls, eating food and all. Like, ఇప్పుడు నేను చక్క కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. ఇట్స్ లైక్ ర్యాపిడ్ ఫైర్, ఓకేనా? సో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు? నరేంద్ర మోడీ. మన ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? ఓకే, మీకు నచ్చిన ఫుడ్ ఏంటి? బిర్యానీ. వెజ్జా? నో, నాన్ వెజ్. నాన్ వెజ్ లో చికెన్. నైస్. మరి మీరు? డీజే నైట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తాం. డాన్సింగ్ అంతా నాకు తెలియదు కానీ, బట్ ఐఎమ్ మోరోవర్ interested about singing and also I love singing. Wow. ఫెస్ట్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము, కానీ ఇంకా సాంగ్స్ ప్లే అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. ఓకే, డీజే నైట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అయితే. అంతేగా. మన కాలేజ్ చాలా ఫెస్ట్లు అయినాయి కదా, ఏ ఫెస్ట్ బాగా నచ్చింది? ఎక్స్పెక్ట్ గా బాగుంది, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ బాగుంది.
ఫస్ట్ లో ద క్రేజియస్ట్ థింగ్ యూ హావ్ సీన్? గర్ల్స్ డాన్సింగ్ లైక్ అంటే నార్మల్ క్లాసెస్ లో అయితే చాలా ట్రెడిషనల్ గా చాలా అసలు ఏం తెలియనట్టు మా క్లాస్ వాళ్ళని చూసాం. లైక్ డీజే అప్పుడైతే ఇంకా నార్మల్ వేరే డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ని చూసినట్టు చేశారు. సో అదే క్రేజీ మా. మీరు హాస్టలరే డేసుకోవాలరా? హాస్టలర్. అవునా, హాస్టలర్ కదా. మరి ఇప్పుడు దాకా డీజేస్ అయినాయి కదా, ఎలా జరిగాయి? మీరు చూసి ఉంటారు కదా. చూసాము, లైక్ మోస్ట్లీ ఓన్లీ హిందీ సాంగ్స్ అవి ప్లే చేశారు. తెలుగు ప్లే చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. అక్కడ ఏమైనా ఫన్నీయెస్ట్ థింగ్ అయిందా అంటే మీకు మధ్య? మాకు మధ్య అంటే చేసిర కొట్టేశారు. సో అక్కడ నుంచి వస్తుంటే చాలా కలర్ఫుల్ గా కనిపించారు, ఎస్పెషలీ గ్రీన్ అండ్ బ్లాక్, అండ్ ఆల్సో యూ లుక్ వెరీ ప్రిటీ టుడే. ఆఫ్ కోర్స్ yellow is very lightning, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు 3 girls. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చింది లైక్ కొంచెం ర్యాపిడ్ ఫైర్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుదామని చెప్పి. సో యాజ్ దీస్ 3 days ఆర్ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ డీజే నైట్ ఫెస్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, మీరు ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటాము, లైక్ వీ వాంట్ టు ఎంజాయ్, అంటే కొంచెం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ స్ట్రెస్ నుంచి డైవర్ట్ అవ్వడానికి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్తగా ఏదో ట్రై చేస్తూనే ఉంటారు. బట్ దిస్ టైమ్ ఇట్స్ నైస్. 3rd year బాగా ఎంజాయ్ చేద్దామని ఫుల్గా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. నైస్. సో ఇప్పుడే దట్స్ నైస్. సో క్రేజీగా ఏం చేశారు మీరు ఈ ఫెస్ట్ లో? కారు వెళ్తున్నాం. ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం దూరేసి ఫుల్ రచ్చ చేసేసారు. సో కార్ లో దూరారా లేకపోతే బయట? బయట. ఓకే ఓకే. ఎంత అంటే చున్నీలతో మొహం దుడుచుకుని అంత స్వెట్ వచ్చేలా డాన్స్ చేసాం. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఒక 1 day మీరు ఇన్విజిబుల్ అయిపోతే ఏం చేస్తారు? కాలేజ్ రూల్స్ మార్చేస్తారు. కాలేజ్ రూల్స్ మార్చేస్తారు డెఫినెట్ గా, ప్రతి ఒక్కరు చేసేది అది. వాట్ అబౌట్ యూ? హరికిరణ్ సార్ సైన్ పెట్టడము, ఏదైనా స్టూడెంట్స్ కి యూజ్ అయ్యేటట్టు ఆయన సైన్ ఇన్విజిబుల్ గా స్టాంప్ కొట్టేసి ప్లానింగ్ ఏరో. ఒకవేళ మీకు మన కాలేజ్ లో ఏదైనా ప్రిన్సిపల్ పొజిషన్ వస్తే ఏం చేస్తారు? లైక్ హైయర్ క్యాడర్ పొజిషన్ వస్తే ఏం చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ చిన్నప్పటి నుంచి అంతే, ఫుల్ లైక్ ఇచ్చిన రోజులన్నీ హాలిడేస్ ఇచ్చేస్తాను, రూల్స్ మార్చేస్తాను. కుర్తీ రెస్ట్రిక్షన్ తీసేస్తా, చున్నీ రెస్ట్రిక్షన్ తీసేస్తా. ఎస్. ఆ ఊహ ఎంత బాగుందో. ఫెస్టివ్స్ ఎలా అవుతుంది? ఇట్స్ గుడ్, బాగుంది. దట్స్ ఆల్. యా, వి ఆర్ ఎంజాయింగ్ అ లాట్. సో మీకు 24 hours ఇన్విజిబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ వస్తే మీరేం చేస్తారు? We'll go to like exam section and we'll bring the papers and మీరు హాస్టల్లో డేసుకున్నారా? hostel. ఎలా ఉంది హాస్టల్? హాస్టల్ తిని బోర్ వచ్చేస్తుంది. లేదురా తినకైతే పో. వచ్చి స్టాల్స్ లో తింటున్నాం. దానికి కొత్త కేఫ్స్ అని ఓపెన్ చేశారు కదా, అవునవును. సో ఎలా ఉంది? ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్. అన్ని రీజనబుల్ ప్రైజెస్ లో ఉన్నాయి, బాగుంది. మొత్తం హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐడి కాస్ట్ నుంచి మొత్తం ఫెస్ట్ మొత్తం మీదే ఉంది కదా. సో లాస్ట్ ఇయర్ కంటే మేము ఈ ఫెస్ట్ లో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ న్యూ? ఎస్, ఎందుకంటే లైక్ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్ చూసుకున్నా కూడా చాలా డిఫరెంట్ చేశారు లాస్ట్ టైం మీద, ఈసారి చాలా డిఫరెంట్ చేశారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే పొజిషన్స్ దగ్గర లాస్ట్ టైం ప్రతి వింగ్కి సపరేట్ చీఫ్ ఉండేవాడు కదా, ఈసారి 3 వింగ్స్ కలిపి ఒక చీఫ్ అలా చేశారు అనమాట. సో ఈసారి ఏంటి కోఆర్డినేటర్స్ని ఎక్కువ తీసుకొచ్చారు, లైక్ కొత్త ఐడియాస్, టెక్నికల్ ఈవెంట్స్లో కొత్త ఐడియాస్, నాన్ టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ కొత్త ఐడియాస్. ఇంకా పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే అవుట్ సైడ్ లాస్ట్ ఇయర్ మీద ఈ ఇయర్ చాలా 2 days ప్రమోషన్స్కి 1000 members దాకా వచ్చేసారు అనమాట. లైక్ ఇట్స్ నార్మల్ గా సురభి లాంటి పెద్ద ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి రాని సక్సెస్ 2 days లో వచ్చిందంటే ఇట్స్ రియల్లీ బిగ్ థింగ్. దట్ సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ. ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ మా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏం చేశాడంటే అందరికి ఈక్వల్ ఐడి కార్డ్స్ వచ్చేలాగా, లైక్ ఎవరు తక్కువ ఎవరు పెద్ద చిన్న కాకుండా లైక్ అందరికి ఈక్వల్ గా వచ్చేలాగా చూసుకున్నారు. ఇంకోటి లైక్ చీఫ్స్ ఉంటారు కదా మాతో, లైక్ మీరు నా పొద్దు పొజిషన్ లైక్ అలా ఏం లేకుండా ఈసారి ఫ్రెండ్లీగా అందరితోని. సో మొత్తం ఈవెంట్ మొత్తం ఫ్రెండ్లీగా అయిపోతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ అండి. సో తర్వాత మీకు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి కదా, యాజ్ ఇట్ ఇస్ 3rd year అంటే మొత్తం హవా మొత్తం 3rd years దే ఉంటుంది. అండ్ లైక్ ఇట్ ఇస్ మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫెస్ట్, ఆఫ్ కోర్స్ సిఎస్ఈ ఇస్ ద మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ బ్రాంచ్ ఇన్ ద కాలేజ్. అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? వర్క్ ఫ్రెండ్స్ తోటి క్రియేటివ్ గా డెకరేట్ చేయడము అండ్ స్పెండింగ్ ఫుల్ టైం విత్ దెమ్, ఎలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ లైక్ హౌ డు యూ ఫీల్? లైక్ ఇది చెప్పాలంటే లైక్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం నేను మాకు యాషింగ్ లో నేను ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిందంటే లైక్ న్యూ ఫేసెస్ చాలా మంది.
ఇక్కడ ఏంటంటే వెళ్ళి అప్రోచ్ అయిన తర్వాత చాలా తెలిసింది లైక్ ఓకే ఇది ఇలా ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది like అసలు గ్రూప్ తో ఎలా రిలేషన్స్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ కోఆర్డినేషన్ టీమ్ కోఆర్డినేషన్ ఇక్కడ ఏదైనా ఫెస్ట్ చేసినప్పుడు టీమ్ కోఆర్డినేషన్ మెయిన్ కదా Okay. ఇక్కడ అది ఏం మిస్ అవ్వలేదు ఓకే ఓకే సో ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ అందరూ ఈక్వల్ గా వర్క్ చేసాం అనమాట లైక్ వీడు చేసి లైక్ నార్మల్ ఫెస్ట్ చేసుకుంటే నేను చెప్పాను కానీ నార్మల్ ఫెస్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో ఈ కోఆర్డినేటర్స్ లో ఎక్కువ పని చేసినా కూడా చీఫ్ చెప్పేసుకుంటాను నేను Yeah. కష్టపడినట్టు కానీ ఇక్కడ అలా ఏం లేదు ఇప్పుడు కోఆర్డినేటర్ వర్క్ చేస్తే తనకి క్రెడిట్స్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఓకే ఇది ఒక చేంజ్ చాలా బెస్ట్ చేంజ్ నేను చూసింది అయితే వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ సో డీజే నైట్ కి రెడీగా ఉన్నారా మీ పనులలో మీరు బిజీగా ఉంటారా ఇప్పుడు లైక్ మా వర్క్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ ట్రైబ్ ఉంటుంది కదా స్టూడెంట్ ట్రైబ్ వాళ్ళు వచ్చారనమాట లైక్ వాళ్ళు మన స్పాన్సర్స్ మెయిన్ టైటిల్ స్పాన్సర్స్ Yeah. సో వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ తో అడుగుతున్నారు అనమాట Okay. సో మేము వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు Nice, nice, దట్ ఈస్ ద nice. వర్క్ ఫర్ అస్ నౌ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రియలీ గుడ్ ఈవెంట్ అన్నమాట Yes. నైస్ నైస్ స్పీకింగ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సో Thank you. మచ్